पंजाब के कई जिलों के विच मौसम सुहावना हो गया। मीह ने छैबरां ला दित्तियां ने। दिल्ली तो लैके पंजाब तक अज यही रौला पैंदा रहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घरे सीबीआई ने रेड क्यों मारी है। विरोधियों को आम आदमी पार्टी को घेरन का मौका मिल गया तो आम आदमी पार्टी अज एक होर मुद्दे दे विच भी घिर गई जदों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक फोटोशॉप खबर नूं उन्हां ने सच्ची कह के छाप दिता अपनी ही प्रशंसा दे विच। उस तो बाद विरोधी लीडरां नूं इसदा पता लग गया तो हुण किरकिरी हो रही है। पंजाब दे विच चोरी, ठगी, भ्रिष्टाचार समेत कई वारदातां भी वापरियां ने, हादसे वापरे ने। सारियां खबरां इस खास बुलेटिन दे विच दस्सांगे ते उन्हां लोकां दे लई बड़ी अहम खबर है जिहड़े एप्पल दा फोन यूज करना पसंद करदे ने, जिन्हां दे कोले सारियां ही जिहड़ियां टैक्नोलॉजी वालियां चीज़ां ने वो एप्पल कंपनी दियां ने। उन्हां दे लई एक चिंता वाली खबर है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि सनौर तो विधायक पठान माजरा दे दूजे विआह दी गल सामने आई है। विधायक ते उसदी दूसरी पत्नी एक दूजे ते धोखाधड़ी दे इल्जाम ला रहे हैं। तुहाडी इस मसले बारे की राय है? तुहाडे मुताबिक कौन गलत है, विधायक, उसकी दूसरी पत्नी या फिर दोवें? तो साडे सब तो वध दर्शकों ने 74% दर्शकों ने दोवां नूं दोषी दस्सिया है, जबकि 26% ने विधायक नूं दोषी मन्निया है, जबकि दूसरी जिहड़ी पत्नी है, औरत है, उसनूं किसी ने दोषी नहीं मन्निया। अज दी लोक राय है कि दिल्ली दे विच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दे घरे सीबीआई ने छापेमारी की है ते इस रेड नूं आम आदमी पार्टी दे वल्लों सियासी बदलाखोरी दस्सिया जा रहा है, जबकि सीबीआई दे वल्लों केस दर्ज करके छापेमारी ਨੂੰ डिफेंड किया जा रहा है। ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक की ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਜਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पानी खड़ गया। वड्डे वड्डे जाम लगे देखे गए ते लोग इन्हां जाम दे विच फसदे देखे गए। पंजाब दे होर जिहड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਮਸ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के हल्का हल्का मीह पैण की संभावना जताई है। पंजाब ते हरियाणा के कुछ इलाकों के भी हल्का मीह पै सकता है। गुआढ़ी सूबे हरियाणा के 20 अगस्त तो बाद मौसम दे विच करवट आ सकती है। सरगर्म मॉनसून कारण हरियाणा के लगभग सारे जिलों के मीह की संभावना दी गई है। हालांकि मौसम के ये हालात किसानों के लिए नुकसानदेह जरूर हो सकते हैं। खेतों में पानी खड़न नाल फसलां ने जिहड़ियां ओह खराब हो सकदियां ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घरे सीबीआई की रेड पई है तो दिल्ली तो लैके पंजाब तक हंगामा क्यों, हलचल क्यों? एक वड्डी खबर आउंदी है शुक्रवार नूं जदों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घरे सीबीआई रेड करन दे लई पहुंच जाती है। मनीष सिसोदिया के घर सने पूरे देश दे विच 21 थावां ते सीबीआई ने छापेमारी की। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। दरअसल मसला सारा दिल्ली की नवीं आबकारी नीति का है। इस मसले दे विच FIR कुछ दिन पहला दर्ज हो चुकी सी, जिस तो बाद सीबीआई ने शुक्रवार नूं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और IAS अधिकारी आरव गोपी कृष्णा के घर समेत दिल्ली और कौमी राजधानी यानी कि दिल्ली NCR दे विच 21 थावां ते छापे मारे। छापेमारी के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घर विच मौजूद सन जां फिर नहीं सन, इस बारे असीं कुछ भी पुख्ता नहीं कह सकते। हालांकि अधिकारियों ने दस्सिया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर दे विच लिआंदी गई दिल्ली सरकार की आबकारी नीति नूं बनाउण अते लागू करन दे विच कथित बेनियमियां दे संबंध विच FIR दर्ज कीती।
ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, 2-3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੈਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ नीति बारे खबर लगी है ते पहले पन्ने ते लगी है। कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान भी भड़क उठे। उन्होंने केंद्र सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। जितनी कार्रवाइयां, जितनी कोशिशें हो सकती है करो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज एक संदेश पूरे देश को यह भी दिया है कि अगला 2024 का जो चुनाव हिंदुस्तान में होने जा रहा है वो चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। आज की घटना से, भाजपा की बौखलाहट से, मोदी जी की बौखलाहट से यह भी साबित हो गया है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। पंजाब तो आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने कहा कि देश भर दे विच हुण सिर्फ मोदी बनाम केजरीवाल की चर्चा चल रही है ते अरविंद केजरीवाल की लोकां विच वध रही लोकप्रियता नूं देख के बीजेपी अते प्रधानमंत्री मोदी डर गए ने। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अते ट्वीट भी कीते। मनीष सिसोदिया ने जिहड़े ट्वीट कीते सी उन्हां नूं रीट्वीट भी कीता ते उन्हां ने भी दावा कीता कि वड्डे अंग्रेजी अखबार ने तां साडी सिੱਖਿਆ नीति की प्रशंसा की है। उस दिन मोदी जी उन्हां दे घरे रेड करवा रहे ने। सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी
डर गए हैं, घबरा गए हैं। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਯੂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦੇ use you and they try to destroy you। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2010 ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਐਕਟ 1993 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 43% ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 2166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 43.47% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖੁਦ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ 18 ਲਿਖੀ ਹੈ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਪਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਡਰਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ L1 ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ। ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 2 ਕਲਰਕ, 2 ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਸੰਗਰੂਰ, ਐਮਵੀਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਐਮਵੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਅਤੇ ਐਮਵੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਨਸਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਅਤੇ 22-23 ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,13,22,138 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਮਿਤ ਲੂਥਰਾ ਡੀਐਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪਨਸਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19,000 ਕਣਕ ਦੇ ਬੈਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, 19,000 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਟੀਸੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਘਪਲੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 7 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਤਨ ਕੰਡਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਚੋਹਾਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BBC ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗੈਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੈਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BE ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਦੁਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਫਤਿਹਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਦੀਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੰਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੱਪੇ ਗਏ ਨੇ। 15-16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਦੀਪ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਡਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ $4000 ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 7 ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਬੁੱਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਦਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬੋਰੀਵਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਿਰਾਈਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ $250 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਗ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ
ਤੇ iMac ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਂਧ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਕਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 6s ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਕਈ ਆਈਪੈਡ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਸਾਰੇ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ, ਆਈਪੈਡ 에ਅਰ 2 ਤੇ ਮੈਕਸ ਮੌਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਫੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਪੈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CEO ਰੇਚਲ ਟੋਬੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਂਧ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।